మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ఈరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తోనైతే మనం ముందుకు రావడం జరిగింది. సెప్టెంబర్ అనగానే చాలామంది గుర్తొచ్చేది వినాయక చవితి. సో ఈ వినాయక చవితిని చాలామంది చాలా రకరకాలుగా జరుపుకుంటూ ఉంటారు. కాకపోతే విగ్రహాల గురించి మాట్లాడుకుంటే లాట్ ఆఫ్ మనకి ఈ మన ఐడియల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వెరైటీ గణపతులు అనేవి మనకి దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి. సో కాకపోతే మనం నిజామాబాద్లో ఏదైతే మనకి బైపాస్లో లొకేట్ అయినటువంటి ఒక మట్టి వినాయకులకు సంబంధించిన ఒక షాప్లో ఉన్నాము. దాదాపు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా మట్టి విగ్రహాలనే తయారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు. సో కలకత్తా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఈ విగ్రహాలని తయారు చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి దాదాపు ఏపీ, అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మట్టి వినాయకుల్ని తీసుకెళ్తారు అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వాడడం వల్ల ఏదైతే పర్యావరణానికి చాలా రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి, నష్టాలు ఉంటాయి అని చెప్పేసి తెలిసిన తర్వాతనే ఈ మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేసే పనిలో పడ్డారు ఇక్కడ కలకత్తా బెంగాల్ వాసులు. సో ఒకసారి లోపలికి వెళ్దాం. ఎలాంటి విగ్రహాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని విగ్రహాలు ఉన్నాయి, అసలు ప్రైజెస్ విషయంలో ధరలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఒక విగ్రహం తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అనే దానిపైన మనం మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. వినాయకుడిని ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో పెయింట్స్ విషయంలో మీకు ఒకసారి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, మరి పెయింట్స్ ఎట్లాంటివి వాడుతూ ఉన్నారు అనేదాన్ని అనుకుంటే పూర్తిగా వాటర్ పెయింట్స్ అయితే వాడుతున్నారు అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. సో ఓనర్స్ ఉన్నారు, ఓనర్స్తోనే మాట్లాడదాం. జై శ్రీరామ్. సో आप 15 साल से इधर वर्क कर रहे, कैसे रिस्पॉन्स कैसे है? रिस्पॉन्स अच्छा है। यहाँ से बहुत दूर दूर तक गणपति जा रहा है। यहाँ से आदिलाबाद, इधर सिरकुंडा, इधर बोधन, बांसवाड़ा, पतंग, सब अच्छा ही रिस्पॉन्स है। ये थोड़ा ये जो गणपति है, ये गणपति ये पंच तत्व से बनता, जैसा मट्टी, सुतली, गड्डी और बम्बू, ये केमिकल का नहीं है। और गांव में भी ये गणपति ले जाके निमज्जन किया तो गांव का पानी भी शुद्ध रहता। हाँ। और गणपति को जो हम एक्चुअली बनाते ना, कलकत्ता गंगा मट्टी से बनाते। यहाँ से कलकत्ता से लेके आते मट्टी, तो लेके आके यहाँ मटाते, उसका फिनिशिंग अच्छा है। और गंगा मट्टी का भी थोड़ा भगवान को पूजा सार का ही होता। और प्लास्टर पॉलिश में क्या है, वो पानी में डाले तो जल्दी निमज्जन करे तो गलते नहीं, और पानी भी अशुद्ध हो जाता। तो एक मूर्ति को बनाने के लिए कितने टाइम लगता? एक मूर्ति को बनाने के लिए आपके पास कितने वर्कर्स है? हमारे पास अभी एक 15 वर्कर्स है। और मट्टी का गणपति बनाने के लिए डिज़ाइन का हिसाब से मैक्सिमम एक 8-10 दिन लगेगा एक मूर्ति का हिसाब से। ये छाछ का नहीं है, ये हल्लू गड्डी से बांध के मट्टी लगा के बनाना। आपके पास बहुत सारा मूर्ति है आपके पास, डिफरेंस क्या है एक एक मूर्ति के लिए? डिफरेंस बोले तो ये छाछ का नहीं है, का जो मॉडल है एक है। जैसा एक टाइप का गणपति 2 पीस नहीं है, कोई घोड़ा का पर बैठे सो है, कोई रथ का पर बैठे सो है, कोई हाथी का पर बैठा, कोई झाड़ का नीचे बैठा, कोई शेर का पास बैठा, दुर्गा माता का गोद में गणेश बैठा। इसी टाइप का अलग अलग मॉडल में यहाँ पे बनाते हैं। ये अलग अलग मॉडल यहाँ का आदमी बहुत पसंद भी करता, लेके भी जाता। ये पूरा मूर्ति को बनाने के लिए और मट्टी से बनाने बोले तो हेवी टास्क है, ये कैसे लगता है आपको? ये मट्टी का गणपति को बनाने के लिए टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगता। वो कम से कम एक गणपति बनाना बोलो तो 10-15 दिन टाइम लगते उसको। और यहाँ पे 4 फीट से लेके 12 फीट 15 फीट तक गणपति मिलता। वो पूरा टोटल मिट्टी का ही है, वो कलकत्ता से मट्टी लेके आके बनाते, यहाँ का मट्टी से नहीं होता। तो फाइनली ये गणपति देखने के बाद पूरे व्यूअर्स एक ही सोचता, रेट्स क्या है, एक एक मूर्ति का रेट्स क्या है, स्टार्टिंग प्राइजेस स्टार्टिंग कितने से वो है, हाई कितने है बोल के सोचता, उसके बारे में बोलो। ये गणपति स्टार्टिंग प्राइस यहाँ 6000 से स्टार्ट है। एक 3 फीट 4 फीट का गणपति 6-7,000 से स्टार्ट है। जैसा 8 फीट है, 9 फीट है, उसका मॉडल का हिसाब से कोई 10,000 है, कोई 12,000 है, मगर मैक्सिमम रेट पे यहाँ देता बोल के कस्टमर बहुत यहाँ से लेके जाता, बहुत दूर दूर तक आता। आदिलाबाद से आता, भाईसा से आता, तुम्हारा बीदर से आता, इधर तुम्हारा मिर्चल से आता, आके यहाँ से मट्टी गणपति लेके जाते। ये मट्टी गणपति क्या है, ये बनने के लिए पूरा पंच तत्व से बनता, कुछ भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं करते। इसमें सुतली, गड्डी, बम्बू और कलर्स भी बिना केमिकल का, जैसा वाटर कलर,
वो क्या है तालाब में डालने का बाद जो जो पक्षी रहता गाय रहता वो पानी पिए तो उसको कुछ तकलीफ नहीं होता। अगर ये प्लास्टर पॉलिश में केमिकल है उसमें जानवर को तकलीफ होते। అన్న మీరు చెప్పండి. సో ఈ మట్టి విగ్రహాలను చూసిన తర్వాత మీకు ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది? చాలా వరకు చాలా విగ్రహాలు ఏవైతే గణపతి విగ్రహాలను చూస్తే ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తోనే తయారు చేసినవి అయితే ఉంటాయి. సో ఈ మట్టి విగ్రహాలను పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మెయిన్‌గా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సుమన్ టీవీ వారికి ధన్యవాదాలు. మీరు చాలా కష్టపడి మార్కెటింగ్లో తిరుగుతూ ఉంటారు, సర్వే చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మట్టి వినాయకుల వలన చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. కాలుష్యము ప్రాబ్లం ఉండదు. ఒక వితిన్ 2-3 అవర్స్లో కరిగిపోతాయి నీళ్ళలో వేసినా కానీ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మట్టి విగ్రహాలనే వాడాలి. ఇక్కడ ఈ గణేష్లు రెడీ చేసేవాళ్ళు 15 ఇయర్స్ నుంచి రెడీ చేస్తారు బైపాస్ రోడ్కు. 15 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తారు, చాలా బాగా చేస్తారు. రేటు కూడా రీజనబుల్గా సేల్ చేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర ఒక 15 మంది లేబర్స్ ఉంటారు. చాలా బాగా చేస్తారు. మొత్తం మట్టి విగ్రహాలే. సో ఒక్క విగ్రహాన్ని తయారు చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? అంటే ఎన్ని డేస్ టైం పడుతుంది? ఒక్కసారి ఒక మూర్తిని తయారు చేయడానికి ఒకసారి సంకల్పించుకుంటే ఎన్ని డేస్ వరకు అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది? ఈ కార్యక్రమము వినాయకులు తయారు చేయడం ఒక 1 మంత్ బిఫోర్ నుంచే రెడీ చేస్తారు. ఇక్కడ 1 మంత్ 1.5 మంత్ నుంచే రెడీ చేస్తారు. అప్పటి నుంచి చేస్తే ఇదన్నీ రెడీ అవుతాయి. స్లోగా రెడీ అవుతాయి. స్లోగా తొందరగా చేయడానికి కుదరదు ఇక్కడ. ఇక చాలా కష్టమైతే వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఇక వాళ్ళకు లాభం ఏందో నష్టం తక్కువ రేట్లో మాత్రం ఇక్కడ సేల్ చేస్తారు. మొత్తం మట్టి విగ్రహాలే. అంటే నిజామాబాద్లో ఒక మట్టి విగ్రహాలని తయారు చేసేది చాలా మంచి ఆదరణ వచ్చిందంటే ఈ ఒక షాప్కి. సో అంటే కలకత్తా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళు వర్క్ చేయడము, దాదాపు 15 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ నిజామాబాద్ ప్రజలతోని వాళ్ళు మమేకమై చేస్తూ ఉన్నారు అంటే నాటే జోక్. సో చాలా ఏరియాలో ఉంటాయి. అంటే పక్కన మహారాష్ట్ర నుంచి, ఏపీ, మా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా, విజయవాడ నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ నుంచి విగ్రహాలు తీసుకుపోతారని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది కరెక్టేనంటారా? 100% చాలా బయటకు వెళ్ళి వస్తారు. బాసర్, బైన్సా, నిర్మల్, ఆర్మూర్ చుట్టుపక్కల అక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ రేటు కూడా రీజనబుల్ ఇస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి మట్టి వినాయకులను తీసుకెళ్తారు. చాలా వర్క్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ సమీర్ బాయ్ది. సో ఫైనల్గా చూసుకుంటే ఈ మట్టి విగ్రహాలని పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అనే దానిపైన మా సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు మీరు ఏం చెప్తారు ఫైనల్గా? మట్టి విగ్రహాల వలనే చాలా బాగుంటుంది. కాలుష్యం ఉండదు. చెరువులో వేసినా మట్టి ఒక 1-2 అవర్స్లో కరిగిపోవడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మట్టి విగ్రహాలని వాడాలని కోరుకుంటున్నాం. సో విగ్రహం తయారు చేసిన తర్వాత ఫైనలీ పెయింట్ అయితే వేస్తూ ఉంటారు. ఈ పెయింట్ వేసే పనిలో అయితే మనతో అన్న అయితే ఉన్నారు. ఒకసారి వారితో మాట్లాడడం. भैया आप पेंटिंग कर रहे, कितने टाइम लगता है एक मूर्ति को बनाने के लिए? एक मूर्ति के लिए वो 10 मिनट लगेगा पेंटिंग करने के लिए. ओके. और एक कोटिंग करने के बाद कितने कोट्स पेंट करते हैं आप? पेंट करते हो 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा कंप्लीट. एकदम कंप्लीट होगा तो 3 घंटा हो जाएगा. कितने कोट डालते हैं? वो 3 कोट डालने का. 3 कोट. हाँ. సో ఒక్క కోటింగ్ వేయడానికి దాదాపు 10 నిమిషాల నుంచి 15 నిమిషాలు టైం పట్టుద్ది. దాదాపు 3 సార్లు ఈ కోట్ అనేది వేస్తాము. సో అప్పుడే ఫినిషింగ్ టచ్ అనేది వస్తుంది అని చెప్పేసి మనకి ఈ కళాకారులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్క విగ్రహాన్ని తయారు చేసేందుకు చాలా రకాలైనటువంటి స్టేజెస్ని దాటుకుంటూ పోతేనే లాస్ట్కి ఒక వినాయకుడిగా, ఒక మూర్తిగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనకి కళాకారులు చెప్తా ఉన్నారు. भैया आप बोलिए एक मूर्ति को ऐसा बनाने के लिए कितने टाइम लगता? ये फिनिशिंग कर रहे हैं आप, कितने टाइम लगता है एक मूर्ति के लिए? एक मूर्ति के लिए तो 2 घंटा भी 3 घंटा भी लग सकता है. और कुछ सब कुछ तो फिनिशिंग के ऊपर है. जितना फिनिशिंग होगा उतना अच्छा होगा मूर्ति. नहीं तो नहीं होगा फिर अच्छा. तो ऐसा फिनिशिंग आप कर रहे और ऐसा कितने बार करना रहता? हमको तो बस यही आधा घंटा लगेगा बस खत्म इसका. बस सर कुछ नहीं है. आधा घंटा लगेगा ये करने में बस. మట్టి విగ్రహాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాము. చాలా రకాలైనటువంటి మట్టి విగ్రహాలు ఇక్కడ ఒక్కొక్క రూపంలో గణనాథుడు దర్శనమిస్తున్నాడు అనేది మనకి కనిపిస్తూనే ఉంది. సో ఈ అవతారం గురించి మాట్లాడుకుంటే సూర్య భగవానునికి సంబంధించిన అవతారం ఇది. సో ఈ అవతారాన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కళాకారులు. అదేవిధంగా చాలా రకాలైనటువంటి డిఫరెంట్ అవతారాలలో ఇక్కడ చేసిన సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ నెమలికి సంబంధించిన ఒక గణనాథుడు మనకు దర్శనమిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా గౌరీమాత, గణపతి అంటేనే గౌరీమాత అంటేనే గణపతి. సో గౌరీమాతకి ముద్దుల తనయుడిగా గణనాథుని మనము కొలుస్తూనే ఉంటాము. సో అమ్మవారికి సంబంధించిన విగ్రహం ఇది.
సో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి విగ్రహం మనకి ఇక్కడ దర్శనమిస్తుంది. సో ఈ గణపతి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది మంచి వాహనంగా మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాము. ఎలుక వాహనానికి సంబంధించిన అవతారం ఇది. సో ఒక్కొక్క అవతారం, అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి ఏనుగులకు సంబంధించిన ఒక విగ్రహం అనేది కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి గణపతులు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సాక్షాత్తు బోలశంకరునికి సంబంధించిన అవతారం ఇది. సో ఇది దుర్గామాతకు సంబంధించిన ఒక అవతారంగా మనం చెప్పుకుంటా ఉంటాము. సింహాలు ఉన్నాయి, స్వామివారు సింహాల పైన సేద తీరి కూర్చున్న ఇది ఉంది. ఇంకొక విగ్రహం ఉంది ఇక్కడ డమరుకానికి సంబంధించి, ఏదైతే బోలశంకరునికి చాలా ఇష్టమైంది డమరుకంకి సంబంధించిన ఏదైతే ఒక విగ్రహాన్ని కూడా తయారు చేసినామని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారు. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు అనేటివి చాలా రకాలైనటువంటి విగ్రహాలు మనకి కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. కాకపోతే మట్టి విగ్రహాలని మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి. ఏదైతే మట్టి విగ్రహాలు పెట్టినట్లయితే పర్యావరణాన్ని కూడా మనము కాపాడుతాము అని చెప్పేసి మనకు ఏదైతే ఓనర్లు చెప్తా ఉన్నారో, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఎవరైతే విగ్రహాలు తీసుకునడానికి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో మనమందరం పాటిద్దాం, మనతో 10 మందిని కూడా మట్టి విగ్రహాలు పెట్టేలా ప్రోత్సహిద్దాం. సో ఇది ఇవాళటి సుమన్ టీవీ స్పెషల్ స్టోరీ. కెమెరా పర్సన్ కార్తిక్తో బాలు, సుమన్ టీవీ, నిజామాబాద్ నుంచి.